Dear students, for number 30, auditing subject. Topic of the day will be watching of cash payments. In this class today, we will be learning about the requirement of watching in case of cash payment, how it is done, what are the errors and frauds that may be encountered in case of cash payments, and what are the points an auditor has to keep in mind while watching cash payments will be discussed in this session. So, as cash is very vulnerable for frauds and errors, the auditor has to satisfy himself that the payment has been actually made to the right person, the business itself, and have been sanctioned by the person holding some authority and have been properly recorded in the books of accounts against a proper voucher. He shall satisfy these five things: that the payment when it is made to the right person. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ. So if Mr. X has given us goods, then the payment should be made to X. Number one. Number two, for the business itself. ಇದು ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓನರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು business transaction ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So he has to confirm that the payment which has been made is made for the business itself. The third one, the payment has been sanctioned by a person holding some authority. Unauthorized transactions ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವೌಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೌಚರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ರೆಸಿಪಿಯನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. But how do we know whether it is authorized? Then we have to see. Then we have to seek whether there is any documentary evidence proving that such advertisement expenditure is approved. Normally, we go back to the meeting, minutes of the meeting of the board of directors, where it was decided to incur this capital expenditure and to pay the particular bill. So, minutes of the meeting and itkondu now satisfy ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು whether the particular amount has been authorized or not. So, service ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದೆನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ payment, revenue payment or revenue expenditure or capital expenditure, treatment as per the accounting principles, writing it in the proper ledgers, balancing them, whether it has been done properly is also going to be verified. And against, last but not the least, a proper voucher. ಇದಕ್ಕೆ substantiating evidence ಇರಬೇಕು, proper voucher ಇರಬೇಕು. So a voucher along with the other substantiating evidences may be the requisite. So ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ voucher ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. For example, if I bought just take we have brought some printing and stationery papers. So 10 bundles of papers purchased from school book company. Okay, you have a bill, 10 bundles into 350 rupees per bundle, 3,500 of the bill. Okay, it's a normal printing and stationery expenses. So invoice idre saku, invoice alli cash invoice adre cash paid anta seal idre finish. That is a document evidence. But in case of certain things, you need more documentary evidences. For example, you have purchased an asset, 100 crore rupees you are invested in a factory, or you have decided to bring the machinery, plant and machinery from Germany. Then you have to verify with the quotations, purchase orders, minutes of the meeting of the board. All these things have to be verified. So whether the transaction have been substantiated with the proper voucher is another thing which the auditor needs to satisfy himself. He needs to do all these things because of the possibility of errors and frauds in case of payments. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಡಿಟರ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್? ನಂಬರ್ ಒನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದಂಥ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. And making the payment for such fictitious purchases and misappropriation of the cash.
We have not made the purchases at all, but still we generate a invoice, purchase invoice. And for this purchase invoice, we pass a check, and the check amount is encashed and misused by the employees of the organization. This is possible. Number two, fictitious payments may be recorded in the books and the amounts may be misappropriated. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ overstating the amounts of payments on vouchers after the payments have been made, the difference may be misappropriated. As I have told you, 100 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. 100 ಅನ್ನ 1000 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 100 ಬರೆಯೋ ನೀವು ಕೊಮ್ಮ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು 1000 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಒಂದು 0 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಇದ್ದದ್ದು 1000 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೌಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವೌಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಹಾಗಾದರೆ ವೌಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಬರೆದಾಗ ಪಡ್ಕೊಂಡವ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 2-3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೌಚರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಯಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು, 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪಾಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. He will sign and he'll go. Because he's received his money, he doesn't ask more. But once he is gone, you make a correction. 100 ಇದ್ದದನ್ನು 1000 ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. And a difference amount of 900 rupees he will pocket very easily. This is possible. Then vouchers for payments already made may be used again to support further payments. ಒಮ್ಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ. This is possible, but again, if you have a good system of internal check system in the organization, this is not possible. So the amounts may be misappropriated. This is one more thing. Next, the checks that may be made payable to fictitious payees. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥ. ಸೊ ನಾವು XYZ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು XYZ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮನಿ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ colluding with the cashier or some arrangement will be there, or the fictitious payee the fictitious payments which have been made may be in the name of the cashier himself, or he may himself generate a fictitious payee name and account and get the money transferred to his name. Then forgery or fraudulent use of checks. ಚೆಕ್ಸನ್ನು ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಬರೆದ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬರೆದಾಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. Then wages sheet may be manipulated by adding dummy workers, etc., due to which the cash payments may become fraudulent or erroneous. Now, in such a situation, it simply highlights the importance of a good internal check system to work in an organization. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಎರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆದವ, how does he satisfy himself that the cash payments have been genuine, not overstated, they are authorized and they are genuine? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ? ಥ್ರೂ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಅವನು ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟರ್ ವೈಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಏನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್,
If it's not effective, then the cash payment are subject to errors and frauds. So he has to be very careful. He should see that the payments shown in the cash book have been actually made for the business only. First of all, he should ensure that the amounts paid are not personal and business. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he should ensure that the voucher is in the name of the organization, not in person's name. Second thing is the payment should relate to the period of audit. ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 1920 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, the voucher should also belong to period between 1st April 2019 to 31st March 2020. The payment has been made to the right person, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. So bill is in the name of ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸಮ್ XYZ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವನು ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. Next, the payment is properly sanctioned, as we discussed earlier also. In case of certain payments, we may have to have a prior sanction of the board of directors, which can be confirmed through their meetings, minutes of the meetings, and purchase orders, quotations which have been already submitted. And the payment should always be supported by a voucher, um, which will substantiate the transaction and also is properly recorded in the books of account. He should see that all the vouchers relating to the cash payment should be serially numbered. ನೀವು ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವೌಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವೋಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಚರ್ ನಂಬರ್, whom it has been paid, why it has been paid, ಅಮೌಂಟ್, ಚೆಕ್, ಕ್ಯಾಶಾ, ಚೆಕ್ ಆದರೆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್, ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಅದನ್ನು ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ವೌಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೌಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್. ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ವೌಚರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್, ದೆನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ advise the client and get the voucher serially numbered and arranged before it is presented to him for the vouching activity. So the client should always maintain the vouchers in serially numbered order and should file them properly. Date wise ಮತ್ತು serial number wise ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ವೋಚರ್ಸನ್ನು ನಂಬರ್ ವೈಸು, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವೈಸು, ಡೇಟ್ ವೈಸು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. he should also insist that the vouchers must be properly dated. The vouchersನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವೌಚರ್ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ವೌಚರ್ ನಂಬರ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ವೌಚರ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. He should also evaluate the internal check system in operation with regard to cash payments and should satisfy himself as to the efficiency of the internal check system. So what the auditor is supposed to do is he should not blindly accept that yes, internal check system ಇದೆಯಾ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಬ್ಬರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, whether the employees know what they are doing, whether they are following the action plan thoroughly or not. These are the things he should verify. And then he should decide upon the watching strategy. He should also see that all the cash payments are for the business and relate to the period of audit. ಇದನ್ನು ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ he should also ensure that whatever payments has been done, it belongs to the business only and not personal, and also it belongs to the period of the audit. I'm skipping 2 or 3 points as it is similar to what we have already spoken.
The details found in the voucher should tally with that of the cash book. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸಿಗೂ ವೌಚರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೌಚರ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. The name of the payee to whom the amount has been paid must be the same as in the cash book. Uh, then the amount must match. These are the details. Discount, if there is any given, then discount also should be matched. He should also inquire whether a rough cash book or a daily cash book, daily cash diary is maintained. If it is available, then the rough cash book should be matched against the payments which have been made in cash, so that if there is any mismatch, if there is any difference in the amounts entered in the rough cash book and the payments actually made, he can go into the detail. He can inquire into this instances. Or sometimes the rough cash book may have entries and uh, the cash book entries and rough cash book entries may not match. In such cases, he should have to inquire. Rough cash book ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ he should make enquiry after comparing both the records. He should make adequate inquiry about this happenings. ಇದನ್ನು ಅವನು ಆಡಿಟರ್ ಆದವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು? ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡ್ಯುವಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. He should also see that the payments which are posted to the concerned accounts. Cash book ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, cash account, let us take the payment has been made to Mr. X, okay, for supply of goods. X ಗೆ in the goods ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ he has supplied us the goods and we have made the payment. So the journal entry would be excess account debtor to cash account. Cash account ನ credit side ಅಲ್ಲಿ by excess account ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. This is one portion of the entry. At the same time, ಎಕ್ಸ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಪೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Then he should also see that the amount that appears in the voucher, both in words and figures, and it agrees with the amount in the cash book. Voucher ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬರೆಯುವಾಗ we write both in words as well as in figures. Numbers ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೂಡ ಬರೀತೇವೆ, words ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀತೇವೆ. Why is this so? Let us take a payment has been made for ₹500. So ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ₹500 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು 500 ಬರೆದು ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ₹500 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ, ₹500 ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ? Number one, when you write the amount in numericals, you normally have to make correct use of punctuation, that is ಕೊಮಾವನ್ನು. ಅಂದರೆ 5,000 ಆದರೆ 5,000, 500 ಆದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, 00 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ₹RS ಡಾಟ್ ಬರೆದ ಕೂಡಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸತಿ ₹500 ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು 5,000 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿದೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ವೌಚರ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೆಜಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನೀವು ವೈಟ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್. ವೈಟ್ನರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್, ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯು ಕಟ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್. ಎಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್, you completely cancel this voucher and write a new voucher. You can never use a whitener or a correction pen for making the corrections in the
ವೌಚರ್ಸ್. ದೆನ್ ವೌಚರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲೇ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದು ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದು ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ are themselves submitted as vouchers, then the auditor should take them only after due verification. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಫರ್ಮೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಫರ್ಮ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೋ ಅವರೇ ಒಂದು ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಶುಡ್ ಸಿ ದ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಸೀಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥರೈಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆಯಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಂದಂಥ ಚೆಕ್ ಲೀಫೇ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ದ ವೌಚರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಂದಂಥ ಚೆಕ್ಕೆ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೆನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥರೋಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಡಿಟರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. ದೆನ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೌಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟರೂ ಕೂಡ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೌಚರ್ಸ್ ಟು ವೌಚ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೌಚಿಂಗ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ವೌಚ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ವೋಚ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ at least duplicate or any other supportive documentary evidences in support of the transactions. Also, the discount column should be cast and the total should be checked on the credit side of the discount earned account in the impersonal ledger. So impersonal ledger accounts ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದ discount account. So whether it has been done or not is also to be verified. So with this we come to the end of vouching of cash payments. In the next class we'll be learning more in detail about the cash purchases, cash payments made in terms of cash purchases and other transactions. Till then, goodbye, take care.